Hello dear friends, how are you? This is Ajoy IT. Today I will hack a commercial website. আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে একটা কমার্শিয়াল ওয়েবসাইট সরাসরি হ্যাক করা যায়। So now I am starting the Bob shoot on my Kali Linux. This is the Bob shoot and Bob shoot community edition. Next, start Bob shoot. Bob shootটা স্টার্ট করছি আমি। Bob shootটা আমার ডান সাইডে আমি নিছি কারণ আমি আপনাদেরকে ভিডিওটা দেখানোর স্বার্থে এবং আপনাদেরকে ঠিকমতো যেন বুঝিয়ে দিতে পারি সেজন্য আমি আমার বক্সটাকে ডান সাইডে নিলাম এবং আমি আমার কালি লিনাক্সের যে নিজস্ব ফায়ারফক্স আছে সেই ফায়ারফক্সটাকে অন করব, নট উইন্ডোজ ফায়ারফক্স। ওকে, কালি লিনাক্সের ফায়ারফক্স যেটা আছে এটাকে আমি অন করলাম। আমি এই কালি লিনাক্সের ফায়ারফক্সে সার্চ করব একটা কমার্শিয়াল ওয়েবসাইট এবং সেই কমার্শিয়াল ওয়েবসাইটের বিভিন্ন প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো হ্যাক করার চেষ্টা করব। So I should set the proxy first of the Firefox on Kali Linux. Sorry. You can see the proxy of Bobshoot here. The proxy of Bobshoot is 127.0.01 and 8080 is the port of the Bobshoot. আমরা যদি আমাদের এই ওয়েবসাইটের যে জিনিসগুলো দেখবো এই ফায়ারফক্সের মধ্যে সেগুলো যদি ইন্টারসেপ্ট করতে চাই ববশুটে, তাহলে ববশুটের সাথে প্রক্সিটা আমাদেরকে একই রকমের রাখতে হবে, আদারওয়াইজ উই ক্যান নট ইন্টারসেপ্ট এনি প্যাকেট। ওকে, সো ক্লিক অন দ্য অপশন এন্ড গো টু সেটিংস, অ্যাগেইন সেটিংস, এন্ড এখানে এরকম থাকবে না, এখানে আপনাদের ফাঁকা থাকবে, এটা এই জায়গায় থাকবে অথবা এখানে থাকবে অটো ডিটেক্ট প্রসেস সেটিং ফর দিস নেটওয়ার্ক, এবং এখানে 8080 থাকবে না, এটা 0 থাকবে আপনাদের। তো সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন, আপনারা যেহেতু ববশুটের প্রক্সিটা দেখলেন, ববশুটের প্রক্সিটা আমরা কত দেখলাম, দেখেন ববশুটের প্রক্সি দেখছিলাম আমরা 127.0.01 and port was 8080। আমাদেরকে এখন এই প্রক্সিটা এখানে সেট করতে হবে, HTTP প্রক্সি। আমরা এখানে ম্যানুয়াল প্রক্সি কনফিগারেশন করব। আমাদের এখানে প্রক্সিটা দেব 127.0.0.1 and port 8080 and then point and then okay, again the proxy and the port, okay আমরা আমাদের ববশুটের সাথে প্রক্সি সেট করে নিলাম। এখন আমরা আমাদের আসল কাজটাতে চলে যাব। আমরা এক্ষেত্রে তার আগে প্রক্সিটাকে অন করে ইন্টারসেপশনে ক্লিক করব এবং আমাদের বর্তমানে ইন্টারসেপশনটা অফ আছে, আমরা এটা যখন অন করার প্রয়োজন হবে তখন অন করব। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের যে টার্গেট ওয়েবসাইট সেই টার্গেট ওয়েবসাইটটাতে যাব। সেই টার্গেট ওয়েবসাইটটা হচ্ছে আমাদের ভালনারেবল একটা ওয়েবসাইট। Yes, this is the target website, Accuratics Web Vulnerability Scanner, and that is the login phase. We will enter the login phase without username and password, and you can see the username is test and the password is test. If you write here test and if you write the password test, you can log in, but when you are totally unknown about the username and password, then you can log in by a simple SQL injection. So I am trying to inject a SQL injection. This is the simple SQL injection. Okay, here dot and now login. Yes, আমরা লগ ইন করছি because log out option is present. সো আমরা লগ ইন করতে পারছি এবং আমরা এই ওয়েবসাইটের কিছু প্রোডাক্ট আছে যে প্রোডাক্টগুলোতে আমরা এখন যাব।
There you can see browse artist. Here's some artist, and this is a artist and this is another artist. You can click here to see the products of this artist. Okay, click on the option view picture of the artist. এই আর্টিস্ট তার পিকচারগুলোকে এক্ষেত্রে শো করাচ্ছে এগুলোকে বিক্রি করার জন্য। Now you can buy any one picture from here. If you can click on the name of the picture, the universe. Okay, back please. Go to another of picture. Uh, Walking. Okay. Now you can buy the picture. The price of this picture is $1,000. Okay. The price of this picture is $1,000, and add this picture to cart. If you want to buy the picture, you will click on the option add this picture to cart. But we will on the interception. Okay, proxy intercept and interception is on. Intercept is on. If you click here, the request package, the request package will be catch by the bot shoot. Okay. Now click on this picture to cart. Here, the bot shoot already captured the packet, and you can see the price of the picture here, $1,000. If you change the price here, just like $10 and forward and forward. আমি এক্ষেত্রে আপনাদেরকে আরো ক্লিয়ার করে বলে দিই, যেহেতু এই প্রোডাক্টের প্রাইস $1,000, এখানেও কিন্তু $1,000 ছিল। আপনি বিষয়টা এরকম, আপনি একজন লোক পাঠাচ্ছেন ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, মাঝপথে ফেনীতে ওকে আটকে দেওয়া হলো, আটকে দিয়ে ওকে রেখে অন্য কাউকে ওই কাজটা করার জন্য চট্টগ্রামে পাঠানো হলো। তাহলে ঘটনাটা কি ঘটলো, যে যাচ্ছিল তাকে মাঝখানে থামিয়ে ওর পরিবর্তে আরেকজনকে পাঠালাম, সে গিয়ে কাজটা করে আসবে। এই বিষয়টা ঠিক এরকম, প্রোডাক্টের প্রাইস যাওয়ার কথা কিন্তু $1,000, আমি চেঞ্জ করে $10 পাঠাবো, ফরওয়ার্ড করলাম, দেখি কি হয়। ওকে, I am success to change the price of this product. Now we can see the price of the product only $10. যে প্রোডাক্টটা $1,000 কেনার কথা সেটা এখন আমি $10 কিনতে পারবো। তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো, আমি এই প্রোডাক্টের প্রাইসটাকে হ্যাক করলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যদি এই প্রোডাক্টের প্রাইসটা এনক্রিপ্টেড করা থাকতো তাহলে আমি কি করতাম? যদি এই প্রোডাক্টের প্রাইসটা এনক্রিপ্টেড করা থাকতো তারপর আমি হ্যাক করতে পারতাম। একটা কমার্শিয়াল ওয়েবসাইটকে হ্যাক করার অনেক রাস্তা আছে, যেমন আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলি, এই ক্ষেত্রে প্রোডাক্টের প্রাইসটা এনক্রিপ্টেড করা আছে, এটাকে আমি হ্যাক করতে পারতেছি না। সেরকমের অন্যান্য প্রোডাক্টের প্রাইসও তো এনক্রিপ্টেড করা থাকবে এই ওয়েবসাইটটাতে। এই কমার্শিয়াল ওয়েবসাইটে তো আর একটা প্রোডাক্ট না, এই কমার্শিয়াল ওয়েবসাইটে তো অনেকগুলো প্রোডাক্ট থাকবে, সেই প্রোডাক্টগুলোর তো আলাদা আলাদা প্রাইস থাকবে এবং প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস এনক্রিপ্টেড করা থাকবে। দেন আমি কি করব, একসাথে দুটো প্রোডাক্ট কেনার জন্য ক্লিক করব, একসাথে দুটো প্রোডাক্ট কেনার জন্য ক্লিক করব, অথবা একটাই ক্লিক করলাম, আরেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস রেটটা আমি জেনে নিলাম। জেনে নেওয়ার পর করবো কি, যখন আমি এক্ষেত্রে রিকোয়েস্ট করব এবং রিকোয়েস্ট আমার বব শুটে ইন্টারসেপ হবে, ইন্টারসেপ হওয়ার পর অন্য যে প্রোডাক্টের প্রাইসটা ছিল যেটার প্রাইস তুলনামূলক কম, আমি সেই প্রাইসটাকে এখানে বসিয়ে দিব, বসিয়ে দিয়ে ফরওয়ার্ড করব। তাহলে আমি বেশি দামের প্রাইস, বেশি দামের প্রোডাক্টটাকে কম দামের প্রোডাক্টের মূল্য দিয়ে কিনতে পারবো। ধরেন একটা প্রোডাক্ট আছে যার মূল্য $1,000, আর একটা প্রোডাক্ট আছে যার মূল্য $50। তো আমি কি করব, $1,000 প্রোডাক্টটাকে $50 প্রোডাক্টের প্রাইস কোডটা দিয়ে কিনবো,
কারণ এক্ষেত্রে প্রাইসটা তো এনক্রিপ্টেড করা। আমি ওই এনক্রিপ্টেড করা যে $50 প্রাইসটা আছে ওইটাকে ইউজ করব $100 এনক্রিপ্টেড করা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু কিনতে পারবো। নাও দেখা গেল আপনি কি করছেন, চেষ্টা করতেছেন কিন্তু পারতেছেন না, তারপরও প্রাইস এনক্রিপ্টেড করা, সেক্ষেত্রে আমি কোয়ান্টিটি হ্যাক করতে পারবো, অথবা কোয়ান্টিটি এনক্রিপ্টেড করা, প্রাইস এনক্রিপ্টেড করা আমি প্রাইস ইন্টারচেঞ্জ করে হ্যাক করতে পারবো। এবার আসেন ভিন্ন কথা বলি, যেখানে $1000 ছিল সেটাকে আপনি $10 করলেন, এখানে হ্যাক করলেন, হ্যাক করে $10 নিয়ে আসলেন, এ পর্যন্ত ঠিক আছে, কিন্তু এর বেশি করা কখনোই ঠিক হবে না। কেমন ঠিক হবে না, ধরেন আপনি এখানে প্রাইসটাকে $10 না করে -$100 করে ফেলছেন, তাহলে কি হবে, প্রোডাক্টটা তো আপনি নিচ্ছেনই, আবার ওই কোম্পানির কাছ থেকে আপনার কার্ডে উল্টো যোগ হয়ে আসবে $100। বিষয়টা এমন না? -$100 মানে কি, আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন, যে প্রোডাক্টের প্রাইস ছিল $1000, সেটাতে আপনি প্রোডাক্ট প্রাইস করে দিলেন -$100, মানে আপনি প্রোডাক্টটাও কিনলেন, সাথে উল্টো ওই কোম্পানির থেকে টাকা আপনার কার্ডেও অ্যাড করে নিলেন। এই ধরনের কখনো করতে যাবেন না। যদি এই ধরনের করেন নেগেটিভ প্রাইস দিয়ে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ধরবে এবং আপনার পানিশমেন্ট হবে। ওকে, সো দ্যাট ওয়াজ দ্য হ্যাকিং ভিডিও। থ্যাংক ইউ আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখার জন্য। এই ভিডিওটা থেকে যে জ্ঞানটা অর্জন করলেন তা কখনোই খারাপ কাজে ব্যবহার করবেন না। এই ভিডিওটা ছিল অনলি ফর লার্নিং পারপাস। থ্যাংক ইউ, বাই।